وارفعنا به الأولوية إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت أبواب كل جديد
ويرزقنا كمال المتابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة، ويوفقنا لما يحب ربنا ذو الجلال والإكرام، ويؤتي كل سائل منا ومنكم سبلا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة. سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام العظيم شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد بها حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. قال: فصل: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس أكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله تعالى عنهم. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي سنة 2600. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الدوري قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن حسين بن محمد بن الكساء الدينوري قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله تعالى عنه. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن سني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب. هذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم، وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاهد النادر، ومن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرها من الكتب من الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. وكل هذه المذكورات أرويها بحمد الله بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفيها والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang keadaan apa saja di mana seseorang dianjurkan untuk menghentikan sejenak wirid atau zikir yang sedang ia baca. Di antara wirid tersebut, di antara keadaan tersebut, apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepadanya, maka ia menghentikan zikirnya dan kemudian menjawab salam, kemudian baru melanjutkan kembali zikir atau wiridnya. Kedua, keadaan di mana juga kita dianjurkan untuk menghentikan zikir kita, yaitu apabila ada orang bersin dan kemudian mengucapkan
mengucapkan alhamdulillah. Sudah kita jelaskan kemarin, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak sunnah kita menjawab yarhamukallah. Kemudian yang ketiga, pada saat kita mendengarkan khatib sedang berkhutbah, maka disunnahkan bacaan yang sedang kita baca diputus terlebih dahulu. Apabila khatib sudah memulai khutbahnya, maka dengarkan khatib sampai selesai. Nah, apabila kita berada dalam satu tempat di mana jangkauan suara khatib tidak sampai atau sampai tapi tidak jelas, maka di sini kata para ulama kita dianjurkan untuk berzikir karena kita tidak dapat mendengarkan dengan jelas suara khatib. Jadi di sini kalau kita dapat mendengarkan dengan jelas suara khatib, maka dianjurkan bagi kita untuk mendengarkan khatib dan meninggalkan terlebih dahulu zikir yang sedang kita baca. Berikutnya, kalau kita mendengar azan, putuskan terlebih dahulu bacaanmu, baik itu Al-Quran atau sholawat atau zikir. Ini tuntunannya. Kalau dengar azan, jawab azan, kemudian baca doa setelah azan. Setelah itu kau mau melanjutkan zikir, wirid dan bacaanmu, silakan. Berikutnya juga pada saat mendengarkan iqamah, maka juga disunahkan untuk menjawab iqamah dan kemudian baru kita melanjutkan lagi. Pada saat kita nahi mungkar, pada saat kita nahi mungkar juga disunahkan nahi mungkar dalam tahapan masih pemberitahuan, maka disunahkan untuk menghilangkan kemungkaran ini dalam tahapan untuk menghilangkan kemungkaran ini dengan memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu tentang bahwasannya hal tersebut haram atau tidak diperkenankan di dalam Islam. Maka kita putuskan terlebih dahulu zikir dan melakukan arahan atau nasihat kepada orang tersebut dalam rangka nahi mungkar. Itu juga termasuk hal di mana kita dianjurkan untuk memutuskan daripada wirid dan zikir kita. Berikutnya, untuk memerintahkan kepada kebaikan atau ada orang yang sedang bertanya kepada kita, maka dalam keadaan itu kata Imam An-Nawawi, kita disunahkan untuk memutuskan terlebih dahulu wirid dan zikir kita dan menjawab pertanyaan orang tersebut. Kalau dia minta arahan, kita arahkan. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Baru setelah itu kita lanjutkan kembali zikir kita. Begitu juga kata beliau, pada saat kita mengantuk, ada rasa ngantuk, maka hentikan terlebih dahulu zikirnya. Pada kali ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita satu hal yang penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan pahala. Jadi zikir kita sudah tahu, ada tata cara, mana yang lebih utama, terus yang lebih afdal menghadap ke kiblat atau bagaimana, dalam keadaan wudu atau tidak, bagaimana cara kita pada saat berzikir, hati harus ikut dengan merenungkan menghadap ke kiblat. Ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang ada satu hal lagi perlu kita ketahui, bahwa kata Imam An-Nawawi, zikir-zikir yang disyariatkan ini tanpa terkecuali ya, zikir yang disyariatkan. Kata Imam Nawawi, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Yang di dalam sholat zikir apa yang disyariatkan? Seperti pada saat kita ruku, ada subhanallah wa bihamdi, subhanallah lil azim. Pada saat doa subhanallah bil a'la wa bihamdi, kalau di dalam ruku subhanallah bil azim wa bihamdi. Nah, ini dua zikir ini disyariatkan di dalam ruku dan sujud. Nah, ini zikir. Itu juga tasyahud, itu juga zikir. Ada sholawat di dalamnya. Maka kalau kita mau mendapatkan pahala, kata Imam Nawawi, baik itu zikir yang ada di dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud, dalam tasyahud, dan juga
di luar sholat, zikir apapun itu, baik yang wajib atau zikir yang sunnah, maka kata Imam An-Nawawi, la yuhsabu syai'un minha, tidak dihitung, tidak dianggap sah, wala yu'tad, dan tidak dianggap zikir tersebut sampai hatta yatalaffadha bihi, sampai dia melapaskannya. Dan melapaskannya ini juga kata Imam Nawawi ada aturannya juga, bukan cuma sekedar melapaskan, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi dia sendiri kedengaran dengan apa yang dia ucapkan. Idza kana sahihas sam'i la aridalahu, kalau itu kita anggap orang tersebut orang yang normal. Artinya kalau ada orang yang telinganya mungkin agak rusak, dia tidak dengar kecuali sudah diteriakkan baru kedengaran, maka tetap patokan untuk mendapatkan pahala bagi orang ini adalah seperti standar umum lainnya. Walaupun pada saat dia mengucapkan itu dia sendiri belum kedengaran, tapi kalau seandainya dengan level ucapan seperti ini, suara seperti ini, orang lain seandainya sudah bisa mendengar, maka itu sudah dianggap sah. Jadi patokan umumnya adalah sekiranya kita mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi walaupun dia seumpama pendengarannya kurang baik, maka tetap dia tidak harus mengangkat suaranya sampai dia sendiri kedengaran, karena nanti repot. Kalau seperti ini pada saat sholat, sujud, ruku, yang lain semuanya dengan perlahan didengar oleh telinga sendiri, yang ini teriak-teriak untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Nah, jadi patokannya tetap umum, ya. Jadi patokannya tetap umum. Artinya sekiranya kalau orang normal bisa mendengar lafaz tersebut, maka itu sudah cukup. Jadi untuk mendapatkan pahala zikir wirid, baik yang di dalam sholat atau di luar sholat, baik yang wajib ataupun sunnah, untuk mendapatkan pahala disyaratkan kata Imam Ghazali, mengucapkan zikir tersebut harus dilafadzkan. Kalau zikir mau dianggap, maka lafadzkan. Nah di sini kalau kita lihat, Imam Nawawi menganggap zikir tersebut tidak dianggap, tidak dihitung kalau selagi tidak disebutkan. Kata ulama, ini betul, zikirnya tidak dihitung, tapi keadaan hatinya mengingat Allah itu pahala lain. Tapi pahala zikirnya tidak ada. Pahala zikir yang sifatnya pengucapan itu harus diucapkan dan minimal didengar telinga sendiri. Jadi kita harus paham. Jadi masa orang berzikir dalam hati tidak dapat pahala sama sekali? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Dia dapat pahala tapi bukan dari zikirnya, dapat pahala karena dia ingat kepada Allah. Nah, jadi zikirnya tidak dihitung. Sampai kapan? Sampai paling tidak dia memperdengarkan telinganya sendiri, baru dianggap telah berzikir. Kemudian kata beliau menjelaskan panjang lebar tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan apa saja yang perlu kita baca dalam 24 jam. Itu kata beliau ada banyak ulama yang mengarang tentang zikir-zikir ini dan semuanya bersumber kepada baginda Rasulullah SAW. Ada di antaranya Imam An-Nasa'i yang memiliki Sunan An-Nasa'i juga punya kitab Amalul Yawm wal Laila, pekerjaan sehari-hari yang sifatnya zikir, ya, pekerjaan sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini ulama mengarang satu kitab khusus hanya untuk praktek amal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dari aspek zikir saja. Maka kata Imam Nawawi, ada Imam
Bukhari, tapi yang paling komplit kata beliau karangan Imam Ibnu Sunni. Nah, sehingga saya akan memasukkan di dalam kitab saya ini banyak saya nukil dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Sunni yang beliau namakan dengan Amalul Yaumi wal Lailah. Maka kata Imam Nawawi, sebelum saya menyebutkan hadis-hadis yang saya nukil dari Imam Ibnu Sunni, saya akan menyebutkan terlebih dahulu sanad saya kepada pengarang kitab. Jadi saya tidak sembarangan menukil. Saya punya sanad. Arti sanad ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak sembarangan hanya menukil si fulan berkata, si fulan berkata. Tapi jarak di antara saya dengan si pengarang jauh, tapi tiap-tiap tahun itu ada orang-orang yang mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada pengarang kitab. Ini diantara hal yang dianjurkan oleh para ulama sebelum kita menukil. Supaya apa? Nanti kalau seandainya ada orang tanya, ini hadis kau dapat dari mana? Kau bilang qala Rasulullah, sabda Nabi, ini kau dapat dari mana? Oh, aku dapat dari ini. Kau ketemu tak sama ini yang kau sebut tadi? Dah ketemu, aku cuma dengar-dengar. Nah, balik dengar-dengar ini di dalam Islam dan dipakai. Ilmu dengar-dengar ini tidak ada di dalam Islam. Jadi aku cuma dengar-dengar kata. Nah, balik-balik kata. Kalau ilmu dengar-dengar dan kata dipakai di dalam metode hadis, maka banyak hadis yang tidak bisa kita percaya. Tapi begini cara ulama ingin menukil satu hadis, dia akan sebutkan, saya dapat dari fulan, si fulan dapat dari fulan, si fulan dapat dari fulan. Silahkan buka kitab Bukhari, silahkan buka kitab Muslim, silahkan buka kitab Ibn Abu Dawud, silahkan buka Ibn Majah, kitab An-Nasai, kitab At-Tirmidzi, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kitab-kitab hadis ini kalau kita baca, tidak ada yang mereka langsung dari musannif si pengarang mengatakan qala Rasulullah SAW. Belum pernah ada kitab hadis yang seperti itu. Jadi masing-masing akan menunjukkan terlebih dahulu, hadis ini saya dengar dari guru saya Fulan bin Fulan, dan guru saya mendengar dari gurunya Fulan bin Fulan, terus bersambung kepada Rasulullah, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti tinggal masalah pengesahan hadis. Kalau cuma nyebut mungkin semua orang bisa, tapi ada lagi PR untuk mereka ahli hadis. Setelah menyebutkan, mereka berani bertanggung jawab nanti. Guru saya orang amanah, hafalannya kuat, apa yang dia sampaikan itu tidak pernah luput. Jadi kalau dia mengatakan kalimat dari A sampai Z, itu bisa dipastikan dia dengar dari A sampai Z dari gurunya. Begitu juga gurunya dengar A sampai Z dari gurunya. Tidak ada yang luput dari kalimat tersebut. Dan sampai seperti itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kita dalam majelis ini kadang saya nyampaikan lain, hadirin di pulang ke rumah, lain pula paham. Saya nyampaikan lain, belum sampai di rumah kadang-kadang, lah di luar, lah bercakap lah, kata Ustaz itu macam ini, tidak boleh, aku tadi dengar boleh, tidak boleh, saya ingatku tadi, di luar sini lah berselisih, belum sampai rumah nih, sering kita temukan seperti ini. Kenapa? Karena tadi kita ini hafalan dan daya ingat kita minim. Makanya di antara syarat ahli hadis, hafalan mereka itu harus kuat. Makanya ada di istilah mereka ada dhabtus shadar, ada dhabtul kitab. Kalau dhabtus shadar ini yang paling kuat, di mana mereka bihaitsu yatamakkanu min istihdari ma yahfaduhu ma tasha. Kata ulama,
kapan saja dia disuruh untuk menyebutkan hadis beserta sanad-sanadnya, dia langsung bisa kapan saja. Contoh gampang, misal saya bilang nih bapak-bapak hadirin, coba baca Fatihah. Bangun tidur, saya kejutkan, baca Fatihah. Baca. Bisa tak baca Fatihah bangun tidur? Bisa. Baca Qul Huwallahu Ahad bangun tidur? Bisa. Bangun tidur 2 menit, baca Qul Huwallahu Ahad. Dikejutkan orang baca Qul Huwallahu Ahad. Baca Qul Huwallahu Ahad tanpa ada salah. Kenapa? Karena saking kuatnya hafalan kita terhadap surah Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Kata ahli hadis, Eka cuma Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad ya macam tu. Saya menghafal 200.000 hadis kata mereka seperti kalian menghafal Qul Huwallahu Ahad. Berapa ribu? 200.000 hadis. Coba kita lihat, kita ni yang majlis tiap hari, tiap malam kita ni dari pukul Jumat, berapa hadis yang kita hafal? Ada satu sangat ada banyak apa? Innamal a'malu binniyat. Ya tak? Apa lagi? Apa? Tanya apa lagi lah? Tak tahu lagi apa. Jadilah satu hadis sampai hari kiamat misalnya innamal a'malu binniyat. Itu pun masih baru sepotong hadis. Masih ada terusannya. Kalau tanya apa terusannya? Ada tahu dengaran cuma innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan kita ini lemah di dalam. Saya ingat mereka ahli hadis. Tadi saya sebutkan bahwa di antara hal yang berat bagi mereka ini, pertama, tidak boleh langsung bilang qala Rasulullah SAW. Di zaman Imam Bukhari ada orang yang langsung mengatakan qala Rasulullah SAW, hadisnya langsung tertolak. Tapi kita lihat di zaman kita sudah tidak diperlukan lagi. Orang-orang menyebutkan hadis kadang-kadang pakai dengar-dengar pakai kata menyebutkan hadis. Kadang membaca hadis salah-salah. Belum lagi ini penyakit-penyakit yang sangat banyak di dalam salah membaca hadis. Itu kata baginda Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta dan mengatasnamakan dusta tersebut kepadaku, artinya dia berbohong. Nabi tidak mengucapkan ini, dia ucapkan ini sabda Nabi. Maka silahkan dia kapling tempat di surga, di neraka. Kata ulama, termasuk berdusta kepada Nabi pada saat engkau salah membaca hadis. Karena Nabi tidak mengucapkan hadis ini seperti ucapanmu. Nabi tidak pernah salah di dalam mengucapkan. Kata Imam Khalil, termasuk salah satu kesalahan fatal dan masuk dalam ancaman yang tadi, ketika Nabi mengucapkan U, kita mengucapkan A. Kata Nabi misalkan innamal a'malu, kita mengucapkan innamal a'mala. Hanya beda fathah dan dhammah, termasuk kau menisbatkan kesalahan kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana beratnya seorang ahli hadis. Jadi bukan kosongan orang ahli hadis. Mereka harus dibekali dengan ilmu bahasa Arab. Karena pada saat mereka menyampaikan hadis dengan salah, berarti mereka menisbatkan kesalahan kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi membaca Al-Quran salah, berdosa. Membaca Al-Quran salah itu berdosa. Tidak boleh. Sini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita, kata beliau, saya menyebutkan sanad saya kepada beliau ini karena nanti saya akan menukil banyak hadis dari Ibnu Sunni. Saya sebutkan sanad saya. Itu beliau menyebutkan guru-guru beliau, gurunya mendengar lagi dari gurunya sampai kepada Ibnu Sunni. Dan ini kata beliau mustahsanun inda a'immatil hadits wa ghairihim. Dan ini dianjurkan oleh ahli hadis dan juga ulama-ulama selain ahli hadis menyebutkan sanad. Kenapa penting sanad di dalam ilmu?
Sahih Muslim, di mana beliau Imam Muslim menukil dari seorang tabi'in, laula sanad laqala man sya' ma sya'. Kalau bukan karena sanad silsilah, maka orang bisa berkata apa saja. Siapa saja bisa berkata apa saja. Jadi siapa saja bisa berkata apa saja kalau bukan karena silsilah rantai sanad. Makanya di dalam Islam sanad ini dihidupkan. Hadis ada sanad, Quran ada sanad, semua ada sanad. Ilmu agama pun ada sanad. Orang yang mereka belajar tanpa sanad, kata ulama sampai-sampai disebutkan orang yang tidak punya sanad, gurunya berarti setan. Orang yang tidak punya guru berarti gurunya setan. Sampai sedemikian ulama mengancam orang-orang yang tidak belajar dengan guru. Jadi sanad ini sangat penting kata Imam Nawawi, makanya saya sebutkan. Dan perlu kalian ketahui kata Imam Nawawi, bukan cuma satu kitab ini saya punya sanad. Semua kitab hadis yang saya pelajari, saya punya sanadnya kata Imam Nawawi. Dari saya sampai ke pengarang kitab. Nah, perlu kita ketahui mereka para ulama bukan cuma kenal nama. Kita berguru dengan orang, kita tahu namanya. Tapi kadang kalau ditanya nama lengkapnya siapa, kita nggak tahu. Tapi mereka ahli hadis, sanad yang mereka sebutkan, nama lengkapnya mereka tahu, tanggal lahirnya mereka tahu, tanggal wafatnya mereka tahu, guru-guru yang pernah mereka ambil darinya mereka tahu, murid-muridnya siapa saja mereka tahu. Jadi rumit. Kapan dia pernah masuk ke kota ini, dia tahu tanggalnya, dia tahu tahunnya. Kapan dia keluar dari kota ini baru ngurus satu guru nih, baru ngurus satu guru. Misal dari dia ke Rasulullah ada 7 orang. Ini 7-7-nya dia hafal. Kapan lahirnya, di mana lahirnya, kapan wafatnya, di mana wafatnya, pernah kemana saja, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya. Kita kadang berguru sama orang, nama lengkapnya kalau kita ditanya tidak tahu, tanggal lahirnya kita tidak tahu, dosa gurunya guru kita tidak tahu siapa nama lengkapnya, kapan tanggal lahirnya. Ini menunjukkan berat jadi ulama hadis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa nanti di dalam kitab ini saya tidak hanya mengambil dari kitab Ibnu Sunni, tapi juga saya akan mengambil dari kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian saya juga akan mengambil dari musnad, begitu juga sunan seperti Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Abi Awana, Musnad Abi Awana, Sunan Ibnu Majah dan Daruqutni wal Baihaqi. Dan selain dari itu, begitu juga nanti saya akan menukil dari ajza. Ini tiap-tiap nama kitab ini sebenarnya ada istilah di dalam ilmu hadis, seperti misalkan sunan, apa yang dimaksud? Ini nama-nama kitab hadis. Nama-nama kitab hadis. Jadi nanti akan diklasifikasikan lagi dari ada yang namanya sunan, ada yang namanya musnad, ada yang namanya ajza, ada lagi yang namanya musannaf. Ini semua karangan-karangan di dalam ilmu hadis. Kalau musnad misalkan nih, kalau musnad, maka musnad ini dikarang oleh ulama, bentuk tartibnya biasanya diambil dari nama sahabat. Jadi misal musnad Abu Bakar As-Siddiq, jadi musnad karangan Ahmad bin Hanbal, maka beliau nanti akan memulai dari huruf alif, misalkan alif Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq disebutkan. Maka beliau mulai menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Yang alif. Nah ini biasanya musnad. Jadi dikarang sesuai dengan nama sahabat. Ada lagi nanti mu'jam, ada lagi sunan. Nah kalau sunan itu kata ulama dikarang sesuai dengan bab fikih. Jadi bukan nama sahabat,
tadi dikarang urutnya sesuai nama sahabat, abjad nama sahabat. Kalau ini sesuai dengan bab fikih. Kitabut Thaharo. Yang pertama kan bersuci. Kitabut Thaharo. Bab tentang air, hadis yang berkaitan dengan air. Nah, ini namanya sunan. Ini baru pengetahuan tentang nama-nama daripada kitab hadis. Baru nama ini. Nama-nama kitab hadis. Kita belum masuk ke dalam istilah-istilah di dalam hadis. Banyak sekali. Ini baru nama-nama kitab hadis. Ada mu'jam, ada musnad, ada musannaf, ada ajza. Kemudian ada karangan mustadrak, ada mustadrak. Ini baru nama-nama. Dan ini bukan di bawahnya nanti ada nama-nama lagi. Jadi ini klasifikasi dalam ilmu hadis ini kata ulama sebenarnya sangat luas sekali. Makanya dianjurkan bagi mereka yang menuntut ilmu kalau belajar agama di dalam satu tempat, maka paling tidak mereka mengambil bagian dari tiap-tiap bidang. Sehingga kalau ditanyakan tentang bidang tersebut, paling tidak mereka sudah menguasai ini, khusus untuk orang yang berkecimpung dan ingin mendalami ilmu hadis. Amalan macam kita nih, tidak ini lagi sudah, tidak nyangkut lagi di otak kita. Disebut tadi ada yang mana tak paham kata Ustaz. Musorna apa yang disebut di dalam kolam ini kita tidak ingat semua dah. Lah alhamdulillah kita bisa mendengarkan nama-nama ulama saja sudah alhamdulillah. Karena pada saat disebut nama mereka turun rahmat, cukuplah. Kita ngambil yang bagian yang ini dah. Disebut nama ulama kita dapat rahmat. Kita mengharapkan yang ini saja. Nak ngapal nama ulama lah banyak juga. Ngapal nama kitab yang dikarang banyak juga. Lah, insya Allah kita mengharapkan rahmat yang Allah bagikan di dalam tiap-tiap majelis. Di sini kata Imam Nawawi, pertama beliau menyebutkan semua yang saya sebut tadi nama-namanya, kata beliau, saya punya riwayat langsung dengan sanad-sanad dari saya sampai ke pengarang-pengarangnya. Berikutnya Imam Nawawi mengatakan faslun i'lam anna ma adkuruhu fi hadzal kitab min al-ahadits utifu ila al-kutub al-mashhurah wa ghayriha mimma qaddamtuhu thumma ma kana fi sahihain al-Bukhari wa Muslim aw fi ahadihima aqtasiru ala idafatihi ilayhima li husul al-gharb wa huwa sihhatuhu fa inna jami'a ma fihima sahih. Ini pengetahuan sedikit. Tak akan baca cepat saja karena ini berkaitan dengan ilmu hadis. Kata beliau, apa yang akan saya sebutkan di dalam kitab ini, kalau saya sebutkan nama kitab-kitabnya yang sudah terkenal untuk mereka para pelajar. Ya, kalau kita tidak kenal, tetap tidak kenal. Apa nama kitab ini disebut, kadang mana kalau Ustaz tadi terkenal. Memang kita bukan orang yang spesialis dalam ilmu hadis. Jadi beliau memaksudkan mereka-mereka yang sudah mengenal ilmu hadis. Yang saya sebutkan nama-nama kitab ini, seperti kata beliau Bukhari Muslim. Nah, ini kita masih kenal ya. Bukhari Muslim, maka saya akan menyebutkan langsung rawal Bukhari, rawal Muslim. Saya akan langsung menyebutkan Bukhari Muslim karena sudah sangat terkenal kata beliau. Karena kalau kita menyebutkan Bukhari Muslim, tidak perlu saya menyebutkan hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Kita sudah tahu status hadisnya sahih kalau sudah disebutkan Bukhari dan Muslim. Fa inna jami'a ma fihi ma sahih. Kata Imam Bukhari, kata Imam Nawawi, semua yang ada di Bukhari Muslim itu tidak usah kau cari-cari lagi. Karena sudah dicari oleh para ulama yang sebelum kita. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman Bukhari berusaha. Karena yang namanya orang yang hidup di satu zaman itu biasanya saling nyari kesalahan. Orang yang hidup di satu zaman, apalagi satu profesi. Dan kalau profesinya merasa tersaingi, dia akan cari-cari kesalahan. Dilihat kelemahan di mana, ini kurangnya di mana, dicari-cari. Nah begitu juga orang-orang yang hidup di zaman Bukhari berusaha mencari kesalahan Imam Bukhari, dan ternyata mereka tidak mendapatkan dalam kelemahan ilmu hadis. Bahkan sampai mereka berani memuji Imam Bukhari. Dikumpulkan Imam Bukhari masuk Baghdad.
Kita tahu Baghdad pada saat itu adalah kota ilmu, penuh dengan ulamanya. Bukhari kita tahu dari Rusia, Khortam, daerah yang sekarang disebut dengan Khortam. Beliau wafat di sana. Ada satu kampung namanya Khortam di daerah Rusia. Orang Ajam, bukan orang Arab, datang ke Baghdad yang kita tahu Irak, penduduknya Arab. Kata mereka, masa misalnya kita nih ada orang Indonesia, sama lah kan model macam itu. Kita kan Ajam di Indonesia, ada orang mengaku ahli hadis, sedangkan ulama-ulama di sana di Arab tidak berani mengaku mereka ahli hadis kecuali setelah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Sehingga ini menimbulkan penasaran. Ini katanya Bukhari, orang yang hafal banyak hadis. Maka didudukkan Imam Bukhari di depan. Tapi didudukkan di depan ini bukan untuk disanjung atau dimuliakan. Ini mau dites, dan niat-niat mereka yang muji ini tadinya mau membuat Imam Bukhari ini malu. Maka diletakkanlah Imam Bukhari di depan. Imam Bukhari lihat ada orang datang banyak, dan di antaranya ada 10 ulama yang sudah menyiapkan masing-masing 10 hadis. Ada 10 ulama menyiapkan satu orang 10 hadis, berarti 100 hadis. 100 hadis, satu hadis kalau di zaman mereka kurang lebih sanadnya 7. Satu hadis sanadnya 7. Jadi ada 7 guru satu hadis. Kalau 100 hadis berapa guru? 700 guru. Ini nama guru nih, 700 guru. Hadisnya 100, sanadnya 700 orang. Maka Imam Bukhari dimulai ujiannya ini. Yang satu bilang, Imam Bukhari tidak tahu kalau ini sedang diuji. Jadi Imam Bukhari melihat ada orang pura-pura bertanya, "Wahai Syekh, saya mau tanya, ada hadis nih, disebutkan satu hadis, sanadnya dia tukar dengan sanad-sanad yang ada ini. Jadi satu hadis yang seharusnya sanad 7 guru yang ini dia tukar dengan yang sampingnya menukar dengan yang sampingnya. Jadi satu hadis ditukar dengan hadis yang lain sanadnya, dibolak-balik kayak teka-teki. Dia sebut hadis, dia sebut sanadnya salah-salah. Kata Imam Bukhari, dibacakan 10 hadis, satu orang membacakan 10 hadis dengan sanad yang terbalik-balik. Tidak tahu Imam Bukhari, belum pernah dengar hadis ini. Yang satunya lagi bilang 10 hadis juga dengan sanad terbalik-balik. Kata Imam Bukhari, tidak tahu, saya belum pernah dengar hadis ini. Yang satunya sampai 10 orang. Jawaban Imam Bukhari apa? Tidak tahu. Wah, ini yang bodoh-bodoh langsung bilang, wah, ngerapi nih Imam ini datang dari jauh-jauh ke sini. Ternyata bodoh, ada lantok orang nih, tidak tahu apa lah nih. Masa siko pun tidak ada yang tahu. Siko pun paling tidak ada siko lah. Masa katanya hadis hafal ribuan, ditanya 100 hadis, satu pun tidak ada yang dia jawab. Tapi yang ulama paham, langsung mengatakan, oh, ini orang pintar. Kenapa? Dia mengucapkan tidak tahu karena memang tidak ada hadis yang sanadnya seperti ini. Karena hadis ini sanadnya salah. Jadi wajar kalau Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu hadis yang model kayak gini. Setelah 10 selesai, anggapan macam-macam biasa. Yang namanya netizen ini kan cuma bisa berkomentar, cuma bisa mengkritik, tidak punya solusi. Jadi selesai, kata Imam Bukhari, dia kembali kepada yang awal. Sudah selesai, dia bilang tidak tahu. Berapa hadis? 100 hadis. Tanpa dia minta ulangi pertanyaanmu, dia tidak minta itu.
Dia katakan langsung, adapun hadismu yang pertama itu sanadnya ketukar dengan yang ini. Hadismu yang kedua ketukar dengan yang ini. Hadismu yang ketiga ketukar dengan yang ini. Hadismu yang keempat sampai 10. Dia jawab dengan tertib. Dia masih ingat hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Adapun ulama yang kedua, hadis pertamamu sanadnya ketukar sama yang ini. Yang kedua sanadnya ketukar sama yang ini. Satu persatu beliau urutkan jawaban sesuai dengan pertanyaan sampai 10 orang ini dikembalikan semuanya hadis dan syarat-syaratnya. Akhirnya kata ulama, kalau cuma mengembalikan hadis dengan sanad itu semua ulama hadis bisa, gampang. Contoh, misal kita lah hafal Al-Fatihah, saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, habis itu saya baca Malikin Nas Ilahin Nas, langsung tahu tak salah? Langsung tahu salah, karena kita sudah hafal. Jadi kalau ada orang membolak-balikkan Al-Fatihah dengan An-Nas, kita lah tahu, bukan macam tu, itulah masuk ke surat lain pula kalau. Begitulah hafalan mereka. Jadi kalau Imam Bukhari mengembalikan hadis dengan sanad itu mudah, karena dia sudah hafal hadis ini sanadnya ini, hadis ini sanadnya ini. Tapi kata ulama yang membuat takjub semua ulama yang datang, bagaimana Imam Bukhari ingat semua pertanyaan dengan urut dari awal sampai akhir tanpa dia minta untuk diulangi. Allahu Akbar, kata para ulama. Ini hal yang luar biasa. Akhirnya tidak ada lagi, setelah kejadian ini tidak ada lagi yang berani menguji Imam Bukhari. Jadi di sini kita lihat bagaimana para ulama ingin membawa satu hadis itu terlebih dahulu akan membawakan sanad, dan mereka hafal betul sanad daripada hadis yang akan mereka sampaikan. Ini kata Imam Nawawi, kalau hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saya langsung sebut Bukhari, Muslim. Tidak perlu saya sebut hadisnya dhaif, hadisnya hasan, karena semua yang ada di Bukhari dan Muslim hadisnya sahih. Dan adapun yang di selainnya, kata beliau, saya akan sebutkan selain Bukhari dan Muslim. Saya akan sebutkan diriwayatkan Sunan Ibn Majah, diriwayatkan oleh Sunan Daraqutni. Maka saya akan sebutkan dan penjelasan tentang hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, dhaifkah? In kana fihi dha'fun fi ghalibil mawadhi' wa qad aghfala an sihhatihi wa husnihi wa dha'fihi. Wa alam anna sunan Nabi Dawud min aktsari ma anquluhu. Kata beliau, terus terang saya di dalam kitab ini banyak menukil dari Sunan Abi Dawud. Wa qad rawayna anhu annahu qala dakartu fi kitabi as-sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Jadi Abu Dawud sendiri pada saat mengarang kitabnya Sunan Abu Dawud, beliau mengarang dan menjelaskan di awal, kata beliau, saya menyebutkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih dan yang dekat dengan sahih, artinya hasan. Dan dalam status pengambilan hukum, sahih dan hasan ini tidak ada perbedaan. Jadi kita boleh menggunakan hadis sahih dan hasan, kata para ulama, untuk hukum halal haram, boleh untuk sahih dan hasan. Tapi kalau yang dhaif tidak digunakan oleh para ulama untuk hukum, hanya boleh digunakan untuk hal-hal tertentu seperti targhib, menganjurkan, tarhib, memperingatkan, atau fi fadail amal, fadilah-fadilah amal, itu masih diperkenankan untuk hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif. Kemudian kata Imam Nawawi, maka fihi dha'fun syadidun bayyatuhu. Kalau di dalam kitab Abu Dawud ini ada yang dhaif sekali, saya akan jelaskan. Wa ma lam adkur fihi syai'an fa huwa shalihun. Dan adapun yang tidak saya sebutkan sama sekali, tidak saya jelaskan, maka itu masih bisa digunakan untuk dijadikan dalil. Wa ba'dhuha ashah min ba'd. Hada kalam Abi Dawud. Wa fihi fa'idah hasanah yahtaju ilaiha sahib hadzal kitab wa ghayruhu, wa hiya anna ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa lam yadhkur dhafahu fa huwa indahu sahihun wa hasanun wa kilahuma yuhtaju bihi fil ahkam fa kaifa bil fadail. Fa idza taqarrara hadha fa ma ra'aita huna hadithan min
riwayat Abi Dawud laisa fihi tad'if fa'lam annahu lam yudha'ifhu wallahu a'lam. Wa ra'aytu an tuqaddima fi awal kitab baban fi fadilati dzikri mutlaqan adhkuru fihi atrafan yasiratan tawdi'atan lima ba'daha thumma adhkuru maqsud al-kitab fi abwabihi wa akhtimu al-kitab insyaallah ta'ala bi bab istighfar tafa'ulan bi an yakhtimu Allah lana bihi wallahu muwaffiq bi ittiqa wa tawakkul wal i'timad wa ilayhi tafwid wal istinad. Dan kata Imam Nawawi, saya melihat bahwasanya penting bagi saya untuk menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah berzikir. Kemarin di awal kitab beliau sudah menyebutkan secara mujmal, secara global tentang fadilah berzikir. Nah kali ini kata beliau di awal saya akan menyebutkan secara agak rinci tentang fadilah dan keutamaan berzikir, dan tentunya nanti di sini akan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang berkenaan dengan fadilah berzikir. Begitu juga nanti akan ada hadis-hadis keutamaan-keutamaan berzikir yang berasal dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sudah lama kita tidak membahas masalah fikih. Mungkin jangan-jangan masalah air nggak lupa nanti. Masalah air ini kita sampai terakhir di bab tentang air yang suci mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kita ulang sedikit pembagian air menurut ulama. Air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Air suci mensucikan, makruh digunakan. Ingat tak syarat air itu makruh digunakan? Satu ya, satu dong. Terjemur matahari. Syarat lain. Yang lain. Di Mesir. Apa ada di Mesir? Di tempat yang panas seperti Jazirah Arab. Ada yang ingat lain? Yang lain boleh. Digunakan di badan. Kalau dia panas, terjemur tempat yang panas sudah memenuhi syarat, tapi digunakan di baju, makruh nggak? Makruh. Kemudian wadahnya harus terbuat dari logam selain emas dan perak. Jelas saja bilang barang ini banyak, tidak ditulis lupa. Kita ini lupa apa? Tidak ditulis lupa. Nah inilah. Jadi kita nih baca kita pakai mulai lagi ayat suci mensucikan makruh. Kita ulang-ulang terus. Tapi insya Allah dapat pahala. Insya Allah mudzakaro ilmu itu dapat pahala. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Nah ini dibagi oleh para ulama. Ada air suci tidak mensucikan memang dari awal, bukan karena sesuatu. Air suci tidak mensucikan dari awal, bukan karena campuran. Apa contohnya? Air kelapa, bukan air di desa kelapa. Air kelapa, airnya memang sudah suci tapi tidak mensucikan. Itu yang bagian pertama. Masuk juga kata ulama diantaranya air AC, suci tapi tidak mensucikan. AC ada air, kalau dikumpulkan bisa banyak. Tapi kata ulama itu tidak termasuk air yang suci mensucikan. Karena di awal kita sudah membahas air mutlak itu adalah air yang mana dalamnya sama au naba minal ard bi ayyi sifatin kanat. Jadi kata ulama air mutlak itu yang turun dari langit, hujan, salju atau hujan kerikil, bukan kerikil ini ya, kerikil air. Jadi hujan beku, apa namanya? Hujan batu, macam hujan batu, hujan es. Kemudian yang keluar dari bumi.
untuk air yang suci tidak mensucikan ini ada kalanya tadi dia memang dari awal suci tapi tidak mensucikan, ada kalanya dia tadinya suci mensucikan tapi karena proses ada sesuatu yang mencampurinya. Sesuatu yang dicampurkan kepada air ini atau dimasukkan ke dalam air, ada kalanya larut, ada kalanya tidak larut. Kalau dia larut dan tidak mengubah nama air, larut, tapi tidak mengubah nama air, tetap kita bilang bahwa dia air. Terangkat tak menyucikannya? Apa masih tetap suci mensucikan? Misal, ini air gelas, saya masukkan kopi sedikit lah, larut, tapi masih putih, cuma sedikit berubah. Apa status airnya? Hah? Kopi ya, kopi. Tapi tidak macam sesendok macam kita main kopi, cuma sedikit saya masukkan, tapi larut di dalam air. Dan airnya belum jadi air kopi. Karena kalau sedikit belum jadi air kopi kan. Tapi sudah ada berubah tapi sedikit. Apa hukumnya? Suci mensucikan. Patokan suci mensucikan, suci tidak mensucikan ini kan kemarin sudah kita bahas. Patokannya kalau dia berubah dengan perubahan yang banyak, maka dicatat perubahan yang banyak. Jadi kalau berubah tapi tidak banyak, tetap kita kalau ditanya oh ini air. Tapi kalau kapan kita lihat wah ini kopi nih, nah, berarti sudah berubah dengan perubahan yang banyak. Jadi tadi kalau dia larut berubahnya sedikit, tetap suci mensucikan. Kalau dia larut, berubahnya banyak, maka suci tidak mensucikan. Nah, sekarang ada kalanya benda ini tidak larut. Biji kopi misalkan masuk dan dia tidak larut. Apa hukum airnya kita masukkan biji kopi? Suci mensucikan. Dia tidak berubah. Kalau dengan sesuatu yang tidak larut dimasukkan dan tidak berubah, maka jawabannya pasti suci mensucikan. Tidak larut, berubah dengan perubahan yang banyak. Apa hukumnya? Suci? Tidak mensucikan. Ini perlunya mencatat. Makanya kemarin kan ada perbedaan. Kalau dia larut membawa perubahan yang banyak, itu jawaban jelas. Suci tidak mensucikan. Kalau dia tidak larut, dia mengubah, tetap saja suci mensucikan. Mirip memang hukumnya ini. Mirip tak? Mirip. Tapi karena dia termasuk sesuatu yang tidak larut, maka hukumnya dibedakan oleh ulama. Walaupun dia mengubah, maka dia tetap hukumnya suci mensucikan karena dia tidak larut. Saya kasih contoh yang sudah antum paham. Daun jatuh sendiri, saking banyak mengubah rasa air. Apa status air itu? Suci mensucikan, karena dia bukan termasuk hal yang larut. Dan di dalam daun ada tafsir atau rincian yang lain. Di antaranya harus ada unsur kesengajaan, kemudian daunnya harus pecah-pecah, kemudian harus merubah dengan perubahan yang banyak.
salah satu tidak terpenuhi, maka tetap suci mensucikan. Buah, lain lagi nih. Jatuh sendiri, ada unsur sengaja. Berubah gara-gara buah yang jatuh sendiri. Apa hukumnya? Kenapa? Saya ulangi. Daun jatuh, berubah, jatuh sendiri, berubah, apa hukumnya? Suci mensucikan. Buah jatuh, berubah, beda nih jawabannya. Hah? Suci tidak mensucikan. Buahnya tadi, karena buah diberikan hukum yang lain oleh para ulama. Karena buah itu kalau dia jatuh nanti pasti akan pecah dengan sendirinya. Berbeda dengan sifat asli daun. Daun ini memang beda dengan buah. Makanya buah walaupun tidak ada unsur kesengajaan, kalau dia jatuh dan merubah dengan syarat merubah, dan perubahannya harus perubahan yang banyak. Itu catat baik-baik. Itu syaratnya harus perubahan yang banyak. Jadi kalau perubahan sedikit, mau buah, mau daun, mau apa, tetap kita masukkan dalam hukum suci mensucikan. Ini kan kalau kita di hutan nih, ketemu air, banyak daun-daun, kan orang yang tidak tahu hukum was-was. Wah, ini apa hukum air banyak daun-daun nih? Dan kalau sampai berubah, misalkan ada rasa-rasa daun air ini, apa hukumnya? Suci mensucikan, tidak usah ragu-ragu. Ada lagi berubah karena tanah. Berubah karena tanah, airnya tidak bening, berubah coklat karena tanah, tetap suci mensucikan. Itu tanah. Sekarang lumut, berubah karena lumut, suci mensucikan. Karena lumut tanah adalah hal-hal yang biasa ditemui di dalam air. Kemarin itu sudah dijelaskan. Kemudian berubah karena apa lagi? Kalau dia memang air laut memang sudah jelas hukumnya. Tapi kalau dimasukkan garam, lihat dulu. Garam gunung apa garam laut? Kita tahu dari mana ada garam gunung. Jadi kalau garam gunung berarti dia tidak mensucikan lagi. Tapi kalau garam laut, walaupun habis itu diaduk dan menjadi asin, maka tetap hukumnya suci mensucikan. Tadi nambah nih gara-gara air ini yang diulang. Insya Allah besok nanti kita lanjutkan. Tidak dengan bahasa air lagi lah. Sudah ada di dalam bahasa air ini. Cukup lah. Puasa ketemu air di hutan kita tidak usah nanya-nanya lagi. Kalau mau berwudu, mau mandi, ketemu air di hutan yang ada daun, yang ada lumut, kemasukan binatang kita sudah tahu. Lihat binatangnya jenis apa nih? Jenis yang tidak berdarah sudah tahu. Jenis yang di atas itu seperti kucing, seperti tikus, kita sudah tahu hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala wa asrafna faru alaina tawbah anzil li kulli hawba wasur lana al-awradi wa aminir rawadi wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wassabil minani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma bika rabbi asma adab wa
jazil barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.